احترم قضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ما كداهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شأن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. شأن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف. شأن شيخنا ورب أرواحنا بهدي عبد بن الخير. ويا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن السلام القيومي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير ونافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم
أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kalau bacaannya sama mana? Halaman berapa? 100? Dari bawah berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wasalat ilaihi sallamat alaihi faradda alaiha assalama وقرب مجلسها ثم قال لها من أنت قالت من بني كلب قال فكيف حالك قالت أسهر اليسيرا وأهجع أكثر الليل وأرى قرة العين في شيء فلم يكن من الدنيا شيء إلا وقد وجدته قال فما ادخرت في بنيك إذا حضروا قالت أدخر لهم ما قاله حاتم طيء ولقد أبيت ألبتها وأزله حتى أنال به كريم المأكل فازداد عبد الله منها تعجبا ثم قال لها لو جاء بنوك وهم جياع ما كنت تصنعين قالت يا هذا لقد عظمت عندك هذه الخبزة حتى أكثرت فيها عقالك وأشغلت بها بالك أله عن هذا فإنه يفسد النفس ويؤثر بالخسة. وقال عبد الله أهدروني أولادها فأحضروهم فلما دنوا منه رأوا أمهم وسلموا فأدناهم إليه قال إني لم أطلبكم وأمكم لمكروه وإنما أحب أن أصلح من شأنكم وأهم شأثكم. فقالوا إن هذا ألا إلا أن يكون عن سؤال أو مكافأة لفعل قديم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan
cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang memanggil seorang perempuan yang kemarin diminta setengah rotinya nggak dikasih, tapi malah dikasih semuanya tuh. Sampai tergabung-gabung di Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai dipanggil hadapan beliau. Falamma wasalat ilaihi, tatkala ini perempuan sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sallamat alaihi. Ini perempuan langsung ucapin salam, assalamualaikum. Tanda seorang dia muslim atau muslimah ketemu dengan lainnya, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan salam. Jangan selamat pagi belakangan. Jangan hello belakangan. Pertama yang kita ucapkan adalah kalimatnya apa? Assalamualaikum. Makruh mengangkat tangan tanpa mengucapkan salam, karena itu kebiasaan daripada orang luar Islam. Makruh kita mengangkat tangan tanpa mengucapkan kalimat salam. Angkat tangan, assalamualaikum. Jangan angkat tangan doang. Jadi angkat tangan, ucapkan kalimat assalamualaikum. Makruh hukumnya bila kita mengangkat tangan tanpa mengucapkan kalimat assalamualaikum. Kalau ketemu teman ya, di jalanan ya, kita angkat tangan. Sunnah ucapkan kalimat apa? Assalamualaikum. Jadi ini perempuan pas sampai di hadapan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengucapkan salam kepada beliau. Faradda 'alaiha salam, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas membalas salamnya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, membalas salam hukumnya wajib tuh. Tapi ingat, dengan catatan orang yang mengucapkan kalimat salam ini betul benar pada waktu mengucapkannya. Assalamualaikum, baru kita ada kewajiban untuk menjawab salamnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang Assalamualaikum, ya, kita nggak ada kewajiban. Atau Assalamualaikum, nggak ada kewajiban. Atau Assalamualaikum, nggak ada kewajiban tuh. Makanya ente kalau tamu di rumah ente, dia mengucapkan salam dengan salam yang salah, ente nggak ada kewajiban untuk menjawab salamnya. Kenapa demikian? Salam itu ada caranya. Caranya apa? Agama yang ngatur. Ini bukan aturan manusia, bukan. Apalagi jadi imam. Kemudian pas dia mengucapkan salam, salamnya nggak benar. Salamnya nggak sesuai dengan aturan para ulama. Diucapin Assalamualaikum atau salam ya, bukan Assalamualaikum. Jumat lagi fatal tuh. Allah. Nggak Jumat aja fatal. Tidak Jumat saja fatal akibatnya. Membuat salam jadi apa? Tidak sah. Membuat sholat yang dikerjakan jadi apa? Tidak sah. Bukan Jumat ini ente. Sembahyang yang biasa, sembahyang sunnah misalnya, sembahyang tarawih misalnya, kalau sunnah Id misalnya, diucapin salamnya salah, maka dihukumkan sholat yang dikerjakan dihukumkan batal tidak sah. Kenapa demikian? Mengucapkan salam yang pertama apa hukumnya? Wajib atau rukun atau fardu. Makanya sampai kita ini nggak mau. Kalau tahu ini orang bacaannya gak benar, dia nggak mau jadi makmum, nggak mau. Kenapa demikian? Fatal soalnya. Kenapa fatal? Pas dia di imam, ternyata bacaannya bacaan salah semua. Kan otomatis sebaiknya dia jadi apa? Jadi nggak salah. Ini pesan berkali-kali. Khatib juga sama seperti itu. Tidak semua khatib yang menjadi guru agama bacaannya pas ya. Kadang-kadang Allah, kok begitu, gitu bacaannya nggak apa? Nggak pas ya. Kan yang tahu kita dengan proses belajar. Yang tahu kita dengan proses belajar. Jadi manakala kita tahu kita nggak pas bacaan sesuai dengan ketentuan dari para ulama, jangan apa? Jangan maju. Ya. Zaman ini makin sekarang makin apa? Keilmuan agama makin apa? Makin berkurang, makin habis. Yang pada akhirnya yang bukan ahli-ahlinya naik. Yang akhir-akhirnya yang bukan ahlinya pada apa? Pada naik. Pada bicara tentang keagamaan. Masa penyanyi dangdut misalnya ngomong agama? Kan begitu ya? Masa penyanyi dangdut bisa ngomong apa? Agama. Menentukan nasab Pahlawi hukumnya apa? Bukan merupakan zuriyahnya Rasulullah SAW. Masa pendangdut bisa menentukan agama? Ya, antum tahu kan, kita kan bukan metode semua tuh.
kok bisa begitu, kok bisa begitu. Pelawak jadi pendai, ada urusannya, udah beda jauh. Ini kalau pengen jadi dai, belajar dulu. Jadi mesti jelas track of recordnya. Oh, belajar capek ente, belajar tokohnya capek, belajar sorofnya capek, belajar nahunya capek. Udah bisa, udah ngerti, baca kitab di hadapan guru, itu kan kitab yang gak ada baris semua itu. Dan bukan sama dengan kampus. Kalau kampus kan silabus ya, comot sini, comot sono, kan begitu ya. Kita pernah kuliah tahu kan ya, silabus ya. Jadi kalau kita pengen misalnya bahas A misalnya, kan itu gak semua dibaca dari awal sampai apa? Sampai habis. Ambil sini, ambil sono, comot sini, comot sono, begitu. Kalau kita di hadapan guru baca dari awal halaman 1 sampai apa? Sampai selesai kita baca tuh begitu di hadapan guru. Karena kemarin ilmu agama makin apa? Makin habis, makin berkurang, makin berkurang. Apalagi tambah anak-anak muda harus belajar, udah habis. Kampung kita ini RW 5, Bukit Duri, umumnya Bukit Duri, Manggarai, Kebun Baru. Belajar anak muda kadang belajar, sudah selesai. Yang nanti pada akhirnya guru-guru agama dari impor semua. Ngerti nggak itu impor? Bukan orang Bukit Duri, bukan orang Kebun Baru, bukan orang RW 5, orang apa? Di luar, orang di luar kan ngerti tabet orang Bukit Duri ya. Orang yang ngerti kan orang Kebun Baru, Bukit Duri tahu tuh tabiatnya, lagunya segala macamnya. Jangan sampai kita ngambil guru-guru luar, jangan sampai. Yang ngajar mesti guru-guru apa? Orang-orang sini semua. Kalau guru-guru yang lebih tuanya mau capek, kalau nggak mau capek, udah pada akhirnya sepeninggal mereka semua mereka berpulang ke rahmatullah. Ada nggak penerusnya? Nggak ada. Habis udah. Yang ada tukang tahlil, yang ada tukang baca khatib, yang ada tukang baca apa? Tukang baca maulid. Nah, yang guru-guru agamanya habis sudah. Ya sekarang deh kita saya lihat di Bukit Duri. Dulu kan zaman keemasan masih ada Mu'alim Yunus, masih ada orang tuanya, masih ada Habib Rahman Segan, masih ada ya banyak guru-guru Mu'alim Wahab, Mu'alim Abdul Rahman Kampung Melayu, masih enak dulu kerja belajarnya. Jakarta masih ada Buya Syedun Namzir, masih ada Buya Abdul Rahman Nawi, masih ada Walid Habib Ali, Abdul Rahman Segan, enak kita belajar dulu. Kalau mereka sudah berpulang ke rahmatullah, udah habis tuh. Keilmuan mulai apa? Keilmuan mulai apa? Mulai berkurang, mulai habis. Iya, penerusnya berkelihatan. Sini berkelihatan. Ada yang ngeliat RW 5 nggak kelihatan. Bukit Duri ada nggak kelihatan. Siapa yang terusin nggak tahu. Nggak kelihatan. Bukan yang bilang ceramah ente. Baru baca kita berapa lembar bisa ngomong di depan orang, bukan. Lama prosesnya, puluhan tahun. Kalau pejabat meninggal, lurah meninggal, camat meninggal, cepat gantinya, cepat langsung. Tapi kalau ustadz guru agama meninggal, lama prosesnya itu puluhan tahun, baru jadi guru agama. Bukan kayak sekarang, instan semuanya. Jadi guru agama, asal dia bisa berani tampil di hadapan orang, bisa nyampein 1-2 kalimat dalam bahasa Arab, sudah disebut apa? Ustadz, lebih dari saya sebut kiai. Ini sekedar antum mengetahui keadaan kita punya kampung, begitu dan sekitarnya. Jadi demikian ya. Jadi mengucapkan salam harus sesuai dengan apa? Ketentuan dari para ulama. Gak boleh assalamualaikum, gak boleh assalamualaikum, gak boleh assalamualaikum, gak boleh assalamualaikum. Wajib kita mengucapkan dengan kalimat apa tadi? Assalamualaikum tuh. Jadi kalau antum ada tamu di rumah antum, nyebutinnya salah, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan diapain, jangan jawab, nggak ada kewajiban sama sekali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kesel ujungnya apa? Sepada. Itu kalau pakai kerjaannya kan. Kalau pakai dikasih takut nanti yang punya rumah bukan muslim kali ya. Kita ujung-ujungnya sepadan. Jadi diucapin salam tadi di hadapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijawab salamnya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Wa qarraba majlisaha, ada ketik tempat duduknya. Nggak jauh tuh, lihat tuh ketawa tuh daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, deketin tempat ini orang tua perempuan dari beliau. Tsumma qala laha, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas nanya kepada ini perempuan, mimman anti, engkau ini dari suku mana? Qalat min Bani Kalbin. Beliau menjawab, saya dari suku Bani Kalb. Kan Arab banyak suku-sukunya Arab. Arab itu banyak apa? Suku-sukunya. Sedunia ulama mengakui bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah SAW. Dan jelas, di Mekah jelas, di Madinah jelas. Seluruh dunia mengakui semua. Di Indonesia baru belajar bahasa Arab dan ngomong. Ulama sedunia dibatalkan. Sekalipun tadi apa? Diucapkan namanya. Sekalipun ulama sedunia mensahihkan, menyatakan benar bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah SAW, saya tetap apa? Tidak mau mengakuinya. Hebat. Nah, itu udah bukan lagi ilmiah itu. Itu udah nafsu. Udah nafsu namanya. Kalau ilmiah nggak begitu. Ilmiah disodorkan ada referensi dari para ulama. Yang jelas kesahihannya, yang jelas kebenarannya, yang menerima dengan kalimat sami'na wa ata'na. Jadi sekarang kalau kita belajar agama asal-asalan, udah begitu pada akhirnya. Lagi yang belajar dari media sosial, dari YouTube, dari IG, dari Facebook. Anda sering bilang, nanti ente meninggal dunia, ente panggil tuh guru-guru Facebook ente. Ente meninggal dunia, jangan manggil guru-guru kampung. Sekarang belajar nih. Belajar dari mana? Facebook, belajar dari YouTube, belajar dari IG. Nanti pas di perpulangkan rahmatullah, siapa yang dipanggil? Guru kampung dipanggil tuh. Nah, urusin jenazahnya, sembayangin. Anda sih apa? Lo lagi hidupnya susah, hadir ke pengajian. Anda sih apa? Mau siapa? Hati saudara Anda nggak mau. Saudara aneh, nggak ngaji gitu. Cuma hubungan semua muamalah doang. Muamalah sih gampang. Sama manusia sih muamalah gampang. Ya seorang begini, ngumpul begini susah. Saudara juga nggak mau datang. Sekedar kita tengokin, sembayangin, kuburin kewajiban, udah. Kita nggak mau bersama sekali. Jadi orang Arab itu ada tadi apa? Suku-sukunya. Ini perempuan dari Bani apa tuh? Bani Kalb. Qala, fakaifa haluki? Ditanya, keadaanmu bagaimana? Qala, ini perempuan bilang, asharul yasira. Saya begadang malam. Allah, ini perempuan begadangnya bukan gaple deh. Begadangnya bukan gaple, bukan nonton yang enggak, bukan. Begadangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahjau aqsal laili. Allah direnggangin, dia punya malamnya kebanyakan ya buat ibadah kepada Allah. Ya begitu ulama-ulama demikian, orang-orang soleh demikian. Malamnya ditunggangin buat ibadah dia. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 2, jam 3 udah apa? Dia bangun dengan dus, di qiyamul lail, dibaca Al-Quran, baca tasbih, baca selawat, baca la ilaha illallah, nungguin sampai masuk waktu apa? Waktu subuh. Orang soleh begitu kerjaannya. Tidak ada orang soleh yang tidak qiyamul lail. Da'bus salihin. Qiyamul lail merupakan kebiasaan daripada orang-orang apa? Orang-orang soleh. Aneh punya guru, lagi aneh ngaji, tidur jam 1, jam 2, jam 3 dia bangun. Aneh bingung. Allah, ngajar dari ini terus. Tidur jam 1, setengah 2, jam 2, jam 3 pakai bangun. Kita kan susah, kita ngaji mesti melanggut. Kita ngaji masa melanggut. Itu sejam, udah masalah. Itu udah paham aja, udah buru-buru ngomong begini. Guru Allah ngomong, boleh manggut-manggut dah. Ya guru Allah, luar biasa. Kita kan ikutin tuh. Ada ngaji sama beliau sampai jam 1 itu. Ngaji baca kitab itu sampai jam 1 malam. Ketika istirahat sebentar, jam 3 udah bangun. Udah baca Quran, bikin lel. Gak ada subuh, ngajar lagi.
terus sampai duha terus waktunya. Dahsyatnya luar biasa. Jadi dakwah salihin. Kebiasaan dari orang soleh tadi apa? Di antaranya qiyamul lail. Jangan tinggal qiyamul lail. Sayang. Imun tubuh kita. Dokter tuh meneliti. Kenapa saya ada qiyamul lail? Ternyata orang yang bangun malam qiyamul lail, imun tubuhnya hebat ente. Kuat. Imun tubuhnya gak gampang apa? Gak gampang lemah. Kebal, sehat, Allah kasih. Yang bilang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang sering bangun malam jarang apa? Jarang sakit. Bangun malam. Kita kan malam kencing doang gitu. Bangun malam itu di Allah Allah bangun itu alhamdulillah bangun langsung kencing wudu langsung qiyamul lail sekalipun hanya 2 rakaat doang. Imun tubuh kita makin meningkat. Jadi orang yang bangun malam itu qiyamul lail gak gampang sakit ya, gak gampang sakit. Kan ada orang yang sakitan ya, ada aja sakitnya, tak sakit, bengek, batuk, mendalu pilek, tak meriang, macam-macam, tak kakinya nyut-nyutan, ada aja. Yang gak ada orangnya kanker itu, kantong kering, Jadi kita mulai dengan satu ini. Kata ini perempuan tadi apa? Asharul Kesir wa ahjau akhtarul lail. Artinya apa? Dia ini qiyamul lail. Wa ara qurratul ain fi syai'in. Aku melihat penyejuk mata itu fi syai'in pada sesuatu. Dia melihat penyejuk mata di alam dunia sesuatu itu tadi qiyamul lail. Yang jadi bikin dia senang hatinya bukan harta dia, bukan jabatan dia, bukan pangkat dia, bukan mobil dia, bukan rumah dia, tapi apa? Itu qiyamul lail. Yang bikin senang orang tuh itu qiyamul lail. Kalau orang yang sedikit di hatinya ada kesolehan tuh, yang bikin senang dia begini ada pengajian, itu bikin senang dia. Nggak bisa dibayar ini begini, nggak bisa dibayar. Udah kelar di rumah duha dikerjain, baca Quran, itu yang bikin senang hati dia di situ. Jadi kebiasaan orang soleh demikian. Jadi yang bikin senang dia bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya. Bikin senang hati dia. Makanya di antara doa para ulama adalah, di antaranya adalah, ya Allah jadikanlah dunia ini sebagai apa? Hanya sebagai wasilah, jembatan untuk menuju apa? Negeri akhirat. Di dunia kita punya buat ke akhirat aja udah, bukan ke dunia lagi. Jadi kita punya mindset kita udah beda. Kalau udah setting ada dunia, dari dunia ke dunia. Kalau orang yang dari dunia ke akhirat beda. Otak dia, hati dia hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibilang begitu. Falam yakun ad-dunya syai'un illa qad wajadtuhu wa qad wajadtuhu. Tidaklah sesuatu dari dunia ini kecuali saya sungguh telah mendapatkannya. Udah punya semua, dibilang udah punya semua. Hebatnya orang. Jadi kesenangan dia di qiyamul lail, kesenangan dia di ibadah kepada Allah, itu kesenangan dia tuh. Kan orang kalau di istiqomah itu ninggalin duha, saya enggak. Saya ini hati kayak diapain nih? Ya Allah ngutang, belum baca Quran. Ya Allah ngutang, belum baca selawat. Kan begitu ya? Itu biasa baca Quran. Udah waktunya ada urusan atau kelupaan lewat aja. Ya, baca Quran hari ini, nyesel 2 hari. Ini dengar dari satu murid dari Abdurrahman Segaf, kita punya guru ya. Itu waktu beliau kesiangan bangun jam 4, beliau qiyamul lail cuma sebentar. Apa kata Abdurrahman? Ya khasarah ana, rugi, ana nggak bisa qiyamul lail lama-lama. Kalau kita kan baru jam 4 ya, ntar aja dah. Belum target, belum ditolong. Mau jam 4 gitu ya, udah kayaknya kemalaman jam 4. Kalau orang-orang saleh jam 4 kesiangan kan bangun malam itu singkat ente. Bangun nih, kencing, wudu, qiyamul lail. Tahu udah setengah 4. Baca Quran tahu udah nyampe jam 4. Baru sebentar baca Qurannya pengen subuh. Kalau kita kan lihat jam, entah itu sebentar lah, seberapa jam. Contohnya lewat sampai jam 7 pagi kita baru bangun.
Jadi orang soleh kebiasaannya mereka tidak demikian. Kebiasaan mereka adalah bahwa mereka yang bikin senang hati mereka dari apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bertanya pada ini perempuan, "Kama iddakharti li baniki idza hadaru?" Kan makanannya udah habis deh. Rotinya udah ada rotinya deh. Rotinya semua udah ada deh. Udah habis semua rotinya. Ditanya, yang kau simpan untuk anak-anak engkau kalau mereka datang apaan? Qalat ad-dakhiru lahum ma qalahu hatimu tayyib. Saya simpan untuk mereka yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Hatib Tayyib. Apa kata beliau ini? Walaqad abaitu 'ala tuwa wa uzilluhu hatta anala bihi karimal ma'kali. Aku telah mengabaikan. Saya telah mengabaikan alat tua di atas bukit tua. Wa uzilluhu, dan saya meneduhkannya. Hatta anala bihi karimal ma'kali, sampai saya mendapatkan dengannya tadi itu karimal ma'kali, makanan yang sangat mulia. Apa yang mulia? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak mikirin urusan dunia. Gampang anak-anak sih udah. Yang penting dapat pahala dari Allah tadi, ngasih roti yang dia punya buat siapa dari itu? Buat Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan para tentaranya. Itu yang bikin dia senang di situ. Lain ya, orang-orang soleh lain ya, orang soleh luar biasa. Sampai urusan dunia dia nggak serakah. Yang dia butuh dikasih apa saja? Orang yang butuh, dia butuh makan, tapi ada orang belum dibutuh dikasih langsung. Luar biasa. Ada orang tukang minta-minta, pas aneh lihat ada orang kaya itu tukang minta, maaf bu, padahal kan dia punya semuanya. Punya nggak semuanya dia? Ngasih 2.000 rugi nggak dia? Kagak. Aneh ngeliatin, oh kasihan banget tukang minta-minta. Sekalipun halus ya nolaknya, tapi kan bisa begitu ya. Orang yang ada gitu, dan orang yang kaya, tukang minta kurang haji, maaf bu, lain kali, dibilang lain kali kan datang lagi benar-benar ya. Dan orang lain kali ya. Besok datang lagi, maaf bu, lain kali ya Allah. Besok datang lagi dia, lain kali. Kasih aja 2.000, kasih 5.000, nggak seberapa ya tuh. Lain ya orang-orang soleh yang lain, yang ada, yang dia punya, dia butuh, malah dikasih kepada siapa tadi? Orang lain yang membutuhkannya. Ini punya orang tua, nggak ada yang disimpan itu hartanya. Saya Yaudin tuh ada punya orang tua, rahimahullah. Itu duit nggak ada yang disimpan Nabi aja. Saya tahu dari kehidupannya udah. Buat guru-gurunya, buat janda-janda yang di sini sekitar RW 5, anak-anak yatim kan ada yang bagi-bagiin tuh. Suruh Ahmad nih bagiin tuh. Ke Jambar sini, Jang Lugzi orang sini, Ponani, ke semua janda-janda sini dikasih semua orang tuanya. Ada poin berasnya tuh. Ada teman poin beras, karena setiap ada poin beras tuh, kami itu janda dikasih duit itu. Ada temen tuh, ada masih kecil masih SD gitu. Di kalau poin beras tuh, nah ini Ahmad nih dari ibu hadiah. Ada temen tuh, ada nggak bilang orang tua nih kan? Tapi itu orang tua ini luar biasa tuh. Guru-gurunya ada poin beras, poin senang. Ciacang tuh bapaknya Sasapi, Mu'alif San Basri. Ada yang poin beras dari pasar, orang yang belanja langsung ke rumah Ciacang, bawain duit ambil beras. Setiap bulan begitu orang tua itu, setiap bulan. Kalau keluar Batam atau pengen ngajar, itu di kantong gobisnya kanan kiri itu duit semua tuh, pedagang duit. Bagi-bagi orang, anak-anak kecil kalau lewat tuh kasih itu semua tuh. Luar biasa, di Kayu Manis, di Beturenan, bagi-bagi orang semua. Kalau ziarah tuh bagi-bagi, pakai miskin semua. Luar biasa. Memang kita yakin memang begitu kerjaan daripada orang-orang apa? Orang-orang soleh. Baca Qur'annya orang tuanya seminggu sekali hatam. Baca Qur'annya seminggu sekali hatam. Kita berapa kali seminggu? Kita berapa kali seminggu sekali? Minimal kita kalau udah lancar baca Quran 1 ayat deh, minimal tuh udah penghabisan deh tuh, udah penghabisan tanah 1 ayat sehari. Orang tuanya seminggu khatam Quran, berarti sebulan berapa kali tuh? 4 kali. Dari ibadahnya udah ketahuan gitu, berkurang. Nah, jadi ini orang luar biasa ya, luar biasa. Dia nggak mengutamakan kepentingan
pribadinya. Fazdada Abdullah minha ta'ajjuban. Makin pertama takjub lagi nih Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu dengar demikian. Anaknya butuh makan, tapi malah dibilang apa? Cukup pahala dari Allah yang saya harapkan, yang saya terima. Lebih takjub lagi. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang kepada ini perempuan, "Lau ja'a banuki wa hum jia'un ma kunta tasna'ina." Kalau anak-anakmu datang sementara mereka lapar, engkau bikin apa buat mereka semua? Kan udah nggak punya apa? Udah nggak punya roti, nggak punya apa udah. Nanti anak engkau datang kemari, anak engkau lapar semua, engkau kasih apa ke mereka semua? Faqalat, nah perintah disini panjangnya. Allahumma a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash